Joining us on this very special broadcast from Ukraine is Cabinet Minister of Interior, Mr. Monastrasky, who is joining us on this broadcast. Remember, he's a man who's been on the ground, visiting every nook and corner of Ukraine to take stock of the situation. Also, he has the biggest task, documenting what Ukraine is now calling war crimes. Thank you very much, sir, for speaking to Republic Media Network. Let me straight away begin by asking you, you've just recently visited the Chernobyl nuclear plant. The world was worried as to what's really going to happen there. What's your assessment of the situation? My colleague Andrei is going to translate for us. Пане міністре, перш за все хотіли подякувати за те, що погодились з нами розмовляти. І знаємо, що ви нещодавно відвідали Чорнобильську зону. І хотіли би запитати вас, що там зараз відбувається, згідно вашого доступу до цієї інформації, що ви могли сказати, що там зараз відбувається? Ну, по-перше, я вітаю вас і хочу сказати, що дійсно Чорнобильська станція, Чорнобильська атомна станція відома на весь світ. Вона нарешті перейшла під контроль українських військових, українських національних гвардійців і сьогодні перебуває під надійною охороною. На сьогодні можу сказати, що її охороняють достатня кількість гвардійців. На сьогодні її охороняє достатня кількість гвардійців, і ми побачили шокуючі факти про те, що російські військові, перебуваючи біля атомної станції, безпосередньо копали траншеї в радіаційному лісі, там, де рівень радіації в десятки разів перевищує допустимий рівень. І це засвідчення не наших експертів. Нещодавно експерти енергоатому і медики, до яких я звертався, публічно дали коментар про те, що рівень радіації, отриманий російськими військовими, вимірюється в десятки тисяч рентген, і це загрожує їхньому здоров'ю, це загрожує їхньому життю після повернення до своїх родин. Крім того, багато речей, які вони викрали з Чорнобильської станції, також мають радіаційний фон. Вони фактично грабили і забирали речі і в самих будівлях в Чорнобилі. І був зруйнований поліцейський відділок. Були забрані звідти всі речі, які там належать сьогодні поліцейським. Тому фактично те, що вони вчиняють і в Бучі, і в Гостомелі, і в інших містах Київської області, продовжилось в тому числі в Чорнобилі. На сьогоднішній день ми відновили контроль за станцією. Сьогодні там працюють і спеціалісти енергоатому, які фактично забезпечують життєдіяльність станції. І я можу свідчити чітко, що на сьогодні безпека забезпечена максимально на Чорнобильській станції, і ніякої небезпеки сьогодні ні для оточуючих, ні для світу наразі немає. First, I would like to tell that the world-renowned Chernobyl nuclear plant is now under full control of Ukrainian government, Ukrainian army, and the National Guard soldiers are protecting it 24/7. And after the liberating of nuclear plant, we got to know the shocking facts that Russian troops has digged the fortification buildings in the world-renowned Red Forest, and they had influenced the X-rays, and now our experts, regarding to our experts from Energoatom, they're saying that now the lives of Russian soldiers are threatening, and when they come back, it's possible that it may negatively affect on their lives and health. Moreover,
we know that Russian troops has stolen a lot of material waste from a nuclear power plant, that they have destroyed the local police station, and all that they done in Bucha, in Gostomel, in Irpin, they continue doing it in other regions, including the nuclear power plant itself. Furthermore, I would like to add that now I can clearly witness that this nuclear plant is under protection and under control of Ukrainian government. Mr. Minister, can I then ask you about a statement that you made just a few days ago, that perhaps with the amount of mines that have been laid on the roads of Ukraine, it could perhaps take almost a year to demine various parts of Ukraine. What's your current assessment, and what is it that the Russians have really done in places like Irpin, Bucha, Gostomel, as well as Borodyanka? Згідно вашого нещодавнього твердження, що знадобиться багато років, щоб розмінувати території у різних куточках України, хотіли б зараз запитати вас щодо поточної ситуації, згідно вашого доступу до даних, і також хотіли б дізнатися більше про ситуацію, що сталося в Ірпені, Бучі в плані мінування та так. Хочу зазначити, що один день бойових дій, згідно міжнародних стандартів, тягне за собою 30 днів розмінування. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про ці населені пункти, які ви згадали, місяць війни – це 30 місяців розмінування, якщо ми будемо рухатись в звичайному режимі. На сьогоднішній день наші спеціалісти, а це 600 піротехніків, працюють по всій території Київської області, Чернігівської області, Сумської області. Я сподіваюся, також наступною буде Харківська і Луганська область. One day of active combat events is 32 days of defusing. So if we take 1 month of war, is 32 months of defusing. And now, as you know, our specialists, 600 diffusers, are working now on the territory of Kyiv region, Chernihiv region, and we hope that in the nearest future they will also work on the territory of Kharkiv and Donetsk region also. Mr. Minister, there are a lot of talks that are taking place with regards to whether at all Russia is using chemical weapons. Can you or your government confirm that Russia has actually used chemical weapons in the Donbas region? Зараз ведеться багато розмов, що Росія використовує хімічну зброю. Чи можете ви підтвердити, чи може уряд підтвердити, що це дійсно має місце? Я можу засвідчити на даний момент те, що підтверджується наявними доказами в кримінальних провадженнях і відібрані пояснення по фіксації конкретних правопорушень. Так от, ми можемо на сьогоднішній день сказати, що Російська Федерація, армія, використовує заборонені види озброєння, які заборонені всіма міжнародними конвенціями. А саме, фосфорні боєприпаси, які неодноразово використовувалися по всьому фронту. Особливість їх полягає в тому, що вони вносять надзвичайно велике ураження для людини і для її дихальних шляхів і тому подібне. Крім того, використовуються так звані термобаричні снаряди, які посилено якраз вбивають людей, які знаходяться в бомбосховищах. Вони також використовані були в Україні, і це зафіксовано нашим українським слідством. Інші всі дані на сьогоднішній день перевіряються. І як тільки буде достатня кількість інформації, я як міністр внутрішніх справ зможу про це офіційно заявити. Okay, so now I can only tell about that crimes that really happened, that case that are opened against Russia. And
we really know about that they using prohibited weapons like phosphor bombs and the weapons that are prohibited by all the world conventions. And as soon as I got to know as this information about Russia using chemical weapon will be confirmed, then I will be able to publicly release that it is really happened. But now we are finding and confirming this information. Can I ask you about the status right now in Mariupol? We are given to understand that there is intense battle that is going on down south. The police reports to you. What is the situation right now in Mariupol, and how is it that you are safeguarding the citizens of Mariupol? Всі ми знаємо, що зараз відбувається в Маріуполі, що там йдуть запеклі бої, і хотіли би знати, що ви можете сказати по цьому поводу, тому що у вас є певні, так би мовити, доповіді, вам доповідають про інформацію, що там відбувається і що поліція робить для того, щоб захистити по мірі своїх можливостей жителів Маріуполя. На сьогоднішній день в Маріуполі сражаються підрозділи Національної гвардії. Вони є дійсним основою захисників Маріуполя на сьогоднішній день. І, як сказав президент України Володимир Зеленський, Маріуполь є також серцем України. Кожного дня мій робочий день починається з інформації, з доповіді про те, що відбувається в Маріуполі. На жаль, я маю засвідчити, що там надзвичайно складна ситуація, але наші захисники, не дивлячись на все, що застосовується проти них, в тому числі і заборонені види озброєння, про які ми з вами щойно говорили, тримають кругову оборону і будуть її тримати надалі. Щодо захисту цивільних, можу сказати, що докладається максимальне зусилля для того, щоб зробити гуманітарні коридори, щоб люди могли вийти з Маріуполя. І багато тисяч людей вдалося евакуювати з Маріуполя через Бердянськ на Запоріжжя. І сьогодні вони вже врятовані, отримали необхідну допомогу і зможуть чекати звільнення Маріуполя на неокупованій території України. Okay, so now I can say that the groups of National Guard are defending the Mariupol right now, and they are taking a serious part in this operation, and they are defending Mariupol in spite of Russia using the prohibited weapon that we just talked about, mentioned, and that as Volodymyr Zelensky said, that Mariupol is now the heart of Ukraine, and all the people who are now defending this city will do it, and they won't give up this city. What about the civilians? We are trying to make the humanitarian corridors to evacuate them. Now more than 10,000 of people have been evacuated from Mariupol through Berdansk to Zaporizhia. Now we are trying to provide them all the necessary help they need, and we hope that in the future we will evacuate more and more people from that city. Your ministry just a while back has put out some numbers, that is with regards to the number of people who have been killed in Bucha. We are being told roughly about 720. 200 people are still missing. I want to understand what is it that you all have been able to document in terms of the killings that have taken place, and also the number of people who could be missing from places like Borodyanka, from Bucha, from Irpin. Can you tell us a little bit more about that? Нещодавно ваше міністерство опублікувало інформацію щодо воєнних злочинів в Бучі, в Бородянці, в тих містах Київської області. І ми бачили ті жахливі цифри, бачили, що ще більше ніж 300 людей числяться пропавшими безвісти, і хотіли би більше дізнатися щодо вашого доступу до цієї інформації. Що ви можете більше сказати про це? Як вам вдається документувати ці військові злочини, і скільки ще людей може бути зниклими? На сьогоднішній день
Я можу зазначити, що ми зафіксували загибель 2659 цивільних внаслідок цього широкомасштабного конфлікту. Це саме цивільні, ті, хто встановлені, які були пересічними працівниками, робітниками на заводі, або підприємцями, або слюсарями, або ремонтниками, тобто не мали жодного відношення до військових. Вони загиблі, як правило, від пострілів в голову. Багато з них, цих тіл, намагалися знищити при відході російські війська. А саме спалювали їх, намагалися спалити ці тіла. Я особисто бачив такі приклади. Снімки супутника дуже чітко показують розвиток цих подій, що ці трупи з'явилися якраз в час окупації Російської Федерації. І тому будь-які свідчення про те, що начебто ці тіла з'являлися після того, як була звільнена ця земля від окупанта, вони не витримують жодної критики. Багато доказів того ми сьогодні зібрали, що саме російські військові вчинили ці жахливі злочини. So for today, I can say that more than 2,600 people have been died in these terrible events, and that was just regular people, regular civilians, who in a lot of cases had been shot in the head, and like the Russian troops, while retreating from the territory of Kiev region, was trying to hidden their crimes. They was trying to burn the dead bodies, and I can myself, I was myself witnessed that what happened, and now the photos from satellites can clearly show that a lot of dead bodies appeared after when Russian left, not when Ukrainians liberated this city. And like all that information that it is a fake, that this massacre is fake, is completely it's a complete lie. And we have a lot of evidence what Russians have done on this territory. One final question that I would like to ask you, Mr. Minister, is the nature of war crimes that you have. Mr. Minister, just one final question that I would like to ask you is about the nature of war crimes, and your ministry has been tasked to document that. What is it that you would like to tell the world that the world does not know about the war crimes that have been committed, allegedly committed, by the Russian troops? Та останнє запитання, пане міністре, хотіло б дізнатися, що ви можете сказати про саму суть цієї війни і про ті злочини, що ви хотіли сказати всьому всій світовій спільноті щодо тих злочинів, про які ще ми не знали, що ви ще хотіли розказати і можливо, про яку підтримку хотіли би попросити? Кожного року, відзначаючи річницю завершення Другої світової війни, ми в усьому світі казали фразу «Ніколи знову». І от зараз, з 24 лютого 2022 року, ми побачили знову і знову десятки вбитих, сотні поранених, тисячі зниклих. Це те, що неприйнятно в сучасному світі. Це те, що неприйнятно для цивілізованого світу. І якщо ми називаємо себе цивілізованим світом, ми маємо зупинити державу-терориста, ми маємо зупинити тих посадових осіб, які надавали злочинні накази на знищення українських міст, українських цивільних і української державності. Адже не може жодна держава в світі визначити, що інша держава не має права на існування. Інакше ми не можемо називатись цивілізованими. І тут я би звернувся до індійського суспільства,
в тому, що ми очікуємо на підтримку і санкціями, і чисто людську підтримку, яка потрібна для того, щоб перемогти у цій страшній війні і захистити людяність в усьому світі. Okay, so every day since the World War II ended, we were saying never again. And now it's happened again. Every day people are dying. Dozens of deaths, hundreds of wounded, thousands of missing people are now because of this war. And we can call ourselves modern people, civilized people in the world that it is happening, and we have to stop this terrorist state of killing innocent people, of destroying cities, and of destroying the Ukrainian state. And also I would like to apply for Indian people. Like, we ask you for the help of sanctions against Russia, and just help in terms of human help. Like, we ask you because only if all the world community will help us, we can save the humanity in the whole world. Well, thank you very much, Mr. Minister, for taking out time and for speaking to Republic Media Network. We wish you all the very best. Stay strong, and we stand united with the people of Ukraine. Дуже дякую, пане міністру. Бажаємо нам залишатися єдиними і перемогти у цій війні.